नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे अक्टोबर 5 तारिख में पीएम किसान योजनार 18तम किस्ती समस्त कृषक मानक मिल 4000 टंका। तेबे जून मासरे समस्त कृषक मानक 17तम किस्ती टंका पठा जाई अछि। वर्तमान यार 18तम किस्ती टंका पठाइबे सरकार। ए 18तम किस्ती रे किछि कृषक 2000 टंका परिवर्ते 4000 टंका पाइबाकू जाउछन्दी। कारण किछि कारण पई अनेक कृषक माने केवाईसी करिबारे सफल होई पारि नथिले। तेणु सेमानंको अकाउंट रे योजनार 17तम किस्ती पाई पारि नाहंती। सेतिपई 18तम किस्ती रे कृषक हिताधिकारी मानंकु दुईटी किस्ती एका संगरे पठा जिवो। अर्थात कृषक माने 17तम किस्ती रे 2000 टंका सहित 18तम किस्ती रे 2000 टंका एका संगरे पाइबाकू जाउछन्ती। अर्थात समस्ते 4000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर ही चाषी मानंकु सरकार बैंक खाता रे देबे 25000 टंका। तेबे ଏହି योजना अधीन रे चाषी मानंकु 25000 टंका पर्यंत सहायता राशि प्रदान करा जाउअछि। ଏହି योजनाରେ हिताधिकारी होइतिले चाषी मानंकु आ फसल क्षति पई डरिबार आवश्यकताटी नाही। कारण ଏହି फसल क्षतिभरणा करिबे राज्य सरकार। अनेक समय असमय वर्षा बा खराब पाग जोगु चाषी मानंकु अनेक क्षति सहिबाकू पड़िथाय। किंतु एथिपई आ चाषी मानंकु चिंता करिबार आवश्यकता नाही। ଏହି योजना पई ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे चाषी। ଏହି योजना अंतर्गत चाषी मानंको फसलटी 33% नष्ट होइतिले सेमानंकु 20000 टंका सहायता राशि जगाई दिया जिवो बोली कहिसंदी। सेबोली 60% रु अधिक फसल क्षति घटितिले 25000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता जगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर केउ मानंको मिलिबो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनार लाभ। तेबे विश्वकर्मा योजनार आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोक मानंकु सरकार लाभवान करिथांदी। 17 सेप्टेम्बर 2023 रे योजनार आरंभ करा जायतिला एवं एपर्यंत अनेक लोक जोड़ी होइछन्दी। आपण एपरि भाबरे चेकटी करि परिबे निजर योग्यता। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना असंगठित क्षेत्र रे मजूरियांक पई अणा जाई अछि। ए योजना द्वारा मजूरिया शामिल होइछन्दी। तेबे किछि दिनर एडवांस ट्रेनिंग दिया जाई अछि। एदिरे सेमानंकु प्रतिदिन 500 टंकार स्टाइपेंड भाबरे दिया जाय। एदि सहित जो लोक माने योजना सहित जोड़ी होई थांती सेमानंकु 15000 टंका दिया जाऊ अछि। परवर्ती खबर ही भूल कले मिलिबनी सुभद्रा योजनार टंका। सुभद्रा टंका से हिताधिकारी माने पाइबे नाही जो माने सरकारक एसओपी अनुसार योग्य विवेचित नुहंती। द्वितीयटी होउछि फॉर्म पूरण बेले कोनोसी भूल सूचना प्रदान करिथिबे किंबा हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे कोनोसी समस्या रहिथिबो तेबे सेही अकाउंट रे सुभद्रा टंकाटी आसीबो नाही। परवर्ती खबर उछुळुछि हीराकुद डैम। तेबे उछुळुछि हीराकुद जल भंडार। क्रास्ट गेट दे पानी लीक होउछि। डैम रो आउटफ्लो इनफ्लो समान रहिथिबा बेले पानी उछुळुथिबा प्रथम थर देखा जाई अछि। वर्तमान ऊपर मुंडर 41000 क्यूसेक पानी आसुथिबा बेले समस्त गेट बंद फଳରେ पानी उछुळुथिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर दीपावली रे मिलिबो मागणा गैस सिलिंडर। तेबे नवरात्रि एवं दीपावली अवसर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यवासी मानंकु एक बड़ उपहार देइछन्ती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे हिताधिकारी मानंकु मागणा एलपीजी सिलिंडर जगाइबाकू सीएम योगी घोषणा करिसन्ती। परवर्ती खबर लगातार बढ़ुछि सुनार ऋण चिंतार पड़िला रिजर्व बैंक। तेबे सुना ऋण नौथिबा लोकमानंक संख्या लगातार बढ़िबार लागिछि। एबरिकी रिजर्व बैंक को मध्य चिंतार पकाई देई अछि। बैंक एवं फाइनान्स कंपनी मानक द्वारा सुना ऋण देबारे रेकर्ड वृद्धि देखा मिली। आर्थिक वर्ष 2024-25 प्रथम त्रैमासिक सुना ऋण पुंजीर 26% और मार्च त्रैमासिक 32% वृद्धि होई अछि। एही समय समुदाय 79217 कोटी टंकार ऋण राशि जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर वरिष्ठ नागरिक मानक पई इन्वेस्टमेंट स्कीम। तेबे आजिकाली अधिकांश व्यक्ति निवेश प्रति आकृष्ट होउछन्दी। एथिरे अधिक रिटर्न सुविधा मध्य रहिछि। लोकंक सुविधा को दृष्टि रखी विभिन्न प्रकार निवेश सुविधा रहिछि। एथि मध्य भारत सरकार वरिष्ठ नागरिक मानक पई एक विशेष योजना करिसन्दी जार नाटी होउछि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ए स्कीम सुरक्षित हेबा सहित आकर्षक रिटर्न सुविधा मध्य रहिछि।
ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସର୍ବାଧିକ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ଗୁଗଲ। ତେବେ ଭାରତର ଗୁଗଲ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଗଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗୁଗଲ ଏବେ ଜେମିନି ଲାଭଲକୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜେମିନି ଲାଇଭ୍ ଇଂରାଜୀ ସହିତ 8ଟି ଭାଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ୟୁଜରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ ଡରାଉଛି ହେଲେନ୍ ଭଳି ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଆମେରିକାର ଏହି ଝଡ଼ର ଗତି ଫ୍ଲୋରିଡା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 225 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଝଡ଼ ଆମେରିକା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରାଯାଇଅଛି। କୋଲୋରାଡୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଝଡ଼ ଗବେଷକ ଫିଲ୍ କ୍ଲୋଡବାଜ ହେଲେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଗାଈରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପଶ୍ଚିମ କାରିବିଆନ୍ ସାଗର ଉପରେ ନିମ୍ନଚାପର ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି। ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆଣିବା ଲାଗି ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025 ରୋଡ୍ ଶୋ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 100 ଦିନରେ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ନେଲାଣି 233 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 233କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 169 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଋଷିରାମ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 17,120 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି 696 କଲରାପତରିଆ ବାଘ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି 696 କଲରାପତରିଆ ବାଘ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଟଲ କନଜରଭେସନ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2022ରେ ରାଜ୍ୟରେ 568 କଲରାପତରିଆ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି। 2018ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 760 ରହିଛି। ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବନ ବିଭାଗ କଲରାପତରିଆ ଗଣନା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ 284ଟି ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରି ହିସାବ କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10ମ ଷଷ୍ଠ ପାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଅଛି। ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ହାର ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ହାର ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଅଛି। ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ପଛରେ ରହିଯାଉଅଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆରମ୍ଭ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତରଫରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା ଧୂଳିସାତ୍। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ଗୁରୁବାର ଛୁଟି ପରେ ବଜାର ଖୋଲିବା ପରେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଅବତରଣ କଲା ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର। ତେବେ ବିହାରର ମୁଜାଫରନଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାୟୁସେନାର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିହାରର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ବିପଦଜନକ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ 2 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 3ରୁ ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
जहाँ युवक मानक इंटर्नशिप सुजोग प्रदान कराजिब। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆଗ୍ରହୀ ଇଣ୍ଟର୍ନମାନେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲରେ ଅକ୍ଟୋବର 12ରୁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ 2 ଗୁଣ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।